Dear children, praise the Lord. We bring greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We thank God for one more opportunity that He has given us, that we're able to connect with you and spend some time with you online in learning of Christ Jesus, in singing some songs, in praising His glorious name. Before we start today's Sunday school service, shall we have a word of prayer, please? Wherever you are, please close your eyes and kneel down, and shall we pray. Blessed Father and our holy God, in the great name, in the glorious name of Lord Jesus Christ, we come into your presence this evening hour, and thank you for your faithfulness that we could cherish over the last week. Helped us to step into a new day, a new week, a new Lord's Day in our lives. And indeed, Lord, your faithfulness is great, your grace is abounding, and because of your mercies, we are not consumed. Father, we bless your holy name for this great opportunity that we have, despite all that is going on around, to connect with the children of this assembly and many more across the globe, to learn at your feet, to sing praises to you, and also, Heavenly Father, be transformed more like unto your Son, Lord Jesus Christ. Lead us, O Lord, guide us today, support us. We need your strength, we need your wisdom, and whatever is being administered may be glorifying to you, and it may be a blessing to one and all. This committing ourselves to your care and to your glory, we pray this prayer with thanksgiving, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Children, shall we read a verse from the Holy Scriptures from 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5, and we will read verse 10. 1 Peter chapter 5 and verse 10. Wherever you are, please take your Bibles and read along. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Once again. But the God of all grace, who hath called us unto the eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. So, children, please learn this verse, and now we will go into a time of singing, followed by a beautiful lesson, and we will come back and close the session. कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता। कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता। वही है आगे पीछे साथ चले, मन की ज्योति बन के चले, प्यारा प्यारा यीशु मसीह। गाएंगे गीत ताली बजा के, दिल अपना सजा के, उसने दी हमको खुशी। कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता। कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता। वही है आगे पीछे साथ चले, मन की ज्योति बन के चले, प्यारा प्यारा यीशु मसीह। गाएंगे गीत ताली बजा के, दिल अपना सजा के, उसने हमको खुशी। कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता। कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता।
is the day, this is the day that the Lord hath made, that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord hath made. ఇదే దినం ప్రభు చేసినది, ప్రభు చేసినది. ఉత్సాహించి స్తుతి పాడెదము, స్తుతి పాడెదము. ఇదే దినం ప్రభు చేసినది, ఉత్సాహించి స్తుతి పాడెదము. ఇదే దినం ప్రభు చేసినది. రారండి చిన్న పిల్లలారా, మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. రారండి చిన్న పిల్లలారా, మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసి రండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసి రండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. ప్రేమతో యేసు పిలచుచుండే, వాద్యములతో పాడుచు వెళ్ళేదం. ప్రేమతో యేసు పిలచుచుండే, వాద్యములతో పాడుచు వెళ్ళేదం. కలసి రండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసి రండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. బైబిలు యేసునకు ప్రియము, బాగుగదానిని వినేదాము. బైబిలు యేసునకు ప్రియము, బాగుగదానిని వినేదాము. కలసి రండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసి రండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. ప్రియ యేసు తెచ్చెను మన కొరకై, చూడుము ఎన్నో దీవెనలు. ప్రియ యేసు తెచ్చెను మన కొరకై, చూడుము ఎన్నో దీవెనలు. కలసి రండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసి రండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. आसमां पे तेरे बादलों से दूर, कई दूर. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कई दूर. मेरा
यीशु रहता जहाँ, मेरा यीशु रहता जहाँ, जाएंगे एक दिन वहाँ, जाएंगे एक दिन वहाँ। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कई दूर। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कई दूर। मोती से बना द्वार वहाँ, और सड़क है सोने की, ना ही भूख ना प्यास लगे, ना ही आवाज रोने की। मोती से बना द्वार वहाँ, और सड़क है सोने की, ना ही भूख ना प्यास लगे, ना ही आवाज रोने की। हंसते हंसते रहना है, यीशु से कहना है तू मेरा तू। हंसते हंसते रहना है, यीशु से कहना है तू मेरा तू। तेरे बिना सुना है यहाँ, तेरे बिना सुना है यहाँ, शीघ्र ही आए प्रभु, शीघ्र ही आए प्रभु। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कई दूर। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कई दूर। अपनों ने ही भूला मुझे, छोड़ गए सब आंसुओं में, पर तुझसे ना देखा गया मुझको ऐसे रोते हुए। अपनों ने ही भूला मुझे, छोड़ गए सब आंसुओं में, पर तुझसे ना देखा गया मुझको ऐसे रोते हुए। तेरे साथ मिल जाए जीवन ये संवर जाए, साथ है तू। तेरे साथ मिल जाए जीवन ये संवर जाए, साथ तो है तू। अनोखा है तू मसीहा, पापियों का है तू मसीहा। अनोखा है तू मसीहा, पापियों का है तू मसीहा। तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ, तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कई दूर। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कई
यीशु रहता जहाँ, मेरा यीशु रहता जहाँ, जाएंगे एक दिन वहाँ, जाएंगे एक दिन वहाँ। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कई दूर। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कई दूर। Would you like to hear the story of someone who loves you, who has promised to be with you wherever you go? Would you like to hear the story of someone who loves you, who has promised to be with you wherever you go? His name is Jesus. He is your Savior. He wants you to follow. Will you follow him? His name is Jesus. He is your Savior. He wants you to follow. Will you follow him? Would you like to serve the Master who has bought you with his own blood? He is faithful who has called you till the very end. Would you like to serve the Master who has bought you with his own blood? He is faithful who has called you till the very end. His name is Jesus. His strength is promised. He wants you to serve him with your family. His name is Jesus. His strength is promised. He wants you to serve him with your family. యేసయ్యా చాలయ్యా నీ ప్రేమ నాకయ్యా, నీ స్నేహం నాకుంటే చాలయ్యా. యేసయ్యా యేసయ్యా చాలయ్యా నీ ప్రేమ నాకయ్యా, నీ స్నేహం నాకుంటే చాలయ్యా. యేసయ్యా నూతన గానముతో పాడి నిన్ను కొనియాడి నా ప్రేమ కానుక అర్పింతు నీ కోసమే ఆరాధనా. హల్లేలు హల్లేలు హల్లేలుయా, హల్లేలు హల్లేలు హల్లేలుయా. నీ తోడు కావాలి, నీ నీడ కావాలి,
నీ వాక్యం కావాలి, నీ జీవం కావాలి, నీ తోడు కావాలి, నీ నీడ కావాలి. నీ వాక్యం కావాలి, నీ జీవం కావాలి, నీ ఆత్మ కావాలి, నీ శక్తి కావాలి. నీ చేతితో పట్టుకొని నన్ను నడిపించాలి సత్యములో. హల్లేలు హల్లేలు హల్లేలుయా, హల్లేలు హల్లేలు హల్లేలుయా. నీ సన్నిధి కావాలి, నీ పరిశుద్ధత కావాలి, నీ వెలుగు కావాలి, నీ దీవెన కావాలి. నీ సన్నిధి కావాలి, నీ పరిశుద్ధత కావాలి, నీ వెలుగు కావాలి, నీ దీవెన కావాలి. నీ శాంతి కావాలి, నీ ఆదరణ కావాలి, నీ కనికరం కావాలి, నీ దయతో నన్ను చూడాలి ఎల్లప్పుడూ. హల్లేలు హల్లేలు హల్లేలుయా, హల్లేలు హల్లేలు హల్లేలుయా. యేసయ్యా చాలయ్యా, నీ స్నేహం నాకయ్యా, నీ స్నేహం నాకుంటే చాలయ్యా. యేసయ్యా యేసయ్యా చాలయ్యా, నీ ప్రేమ నాకయ్యా, నీ స్నేహం నాకుంటే చాలయ్యా. యేసయ్యా तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जोता और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू एक गीत मुझ पापी से, गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए, हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए, हालेलुया होसना। Praise the Lord, children. Praise Lord, Auntie. How are you all? Fine, Auntie. Very good. Are you all reading your Bible? Yes, Auntie. Are you watching Sunday class? Yes, Auntie. Okay. సరే ముందు ప్రేయర్ చేసుకుందామా? Gracious, loving Heavenly Father, in the name of thy dear Son, Lord Jesus Christ, thank thee and praise thee, Father, for this privilege thou hast given us. Oh Lord, physically we could not gather, but Lord, virtually thou hast given us this technology, my Father, Lord, that we can gather in thy name. Oh Lord, we thank thee and praise thee, Father, for this Sunday class which thou hast given us, my Father. Oh Lord, bless these dear children, what thou want to teach, my Father, Lord, make them to hear thy still small voice, my Father. Give them the ears to hear, my Father, through this lesson. O Lord, hide me behind thy cross, anoint me, my Father, afresh. Lord, what thou want, Lord, to teach these dear children, let thy will be done, my Father, Lord. In these last days, my Father, let thy children, my Father, Lord, grow in thee. Offer this prayer in the blessed and worthy name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. ఓకే, లాస్ట్ వీక్ ఏం నేర్చుకున్నారు? లాస్ట్ వీక్ లెసన్ ఉన్నదా? విన్నారా మీరందరూ? ఏం లెసన్? లూబర్ లెసన్ విన్నారు కదా, మర్చిపోయారు కదా. లూబర్ లెసన్లో ఏం చూసాం మనము?
లూబో పక్క ఊరికి వెళ్ళి దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాడు. దేవుని గురించి నేర్చుకున్నాడు కదా. దేవుని అంగీకరించాడా? అంగీకరించాడు. అంగీకరించిన తర్వాత ఇంకేం చేశాడు? రోజు బైబిల్ చదువుతున్నాడా? ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నాడా? మీరు చేసుకుంటున్నారా ప్రేయర్? చేసుకున్నామా? బైబిల్ చదువుకుంటున్నారా? ఇప్పుడైతే చాలా టైం ఉంది మీకు. స్కూల్స్ లేదు, హోంవర్క్ లేదు, స్కూల్ పోవటం లేదు. ఈ టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నారు కదా. చాలా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎట్లా? గేమ్స్, ఆన్లైన్ వీడియోస్ కదా. లార్డ్ విల్ ఆస్క్ యూ, హిల్ క్వశ్చన్ యూ. సో బీ కేర్ఫుల్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ అన్ అకౌంట్ టు దాట్. ఎప్పుడైతే టైం ఉందో, లార్డ్ ఈస్ గివింగ్ యూ టైం, గ్రేస్ టైం ఇస్తున్నాడు. యు నో వాట్ ఈస్ గ్రేస్? గ్రేస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు పాస్ అయిపోయినారు కదా, గ్రేస్ మార్క్స్ ఇస్తారు. వాట్ ఈస్ ద పాసింగ్ మార్క్స్? 35 మార్క్స్. అంటే ఇంకా 34 వచ్చింది అనుకోండి, టీచర్ ఏమనుకుంటుంది? అయ్యో 1 మార్కే కదా, విల్ గివ్ 1 మార్క్. దట్ ఈస్ గ్రేస్. వీఆర్ నాట్ వర్దీ ఫర్ దట్, బట్ స్టిల్ టీచర్ గివ్స్ అస్ దట్ 1 మార్క్. సో అదే సేమ్, లార్డ్ ఈస్ గివింగ్ అస్ గ్రేస్. Lord is giving us that grace. In that grace time we should make use of it. అంతా వస్తుంది కదా, అంతా ఇదైపోతుంది కదా అనేసి అనుకోకూడదు. ఓకే, తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ నాట్ టేక్ దిస్ గ్రేస్ పీరియడ్ క్యాజువల్లీ, గ్రాంటెడ్. చిన్నప్పటి నుంచి క్లాసెస్ వింటున్నాము, లెసన్స్ వింటున్నాము, సండే క్లాస్ వింటున్నాము, కానీ యేసుప్రభుని అంగీకరించినాము. ఎన్ని లెసన్స్ అంటే అసలు ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి మనం బైబిల్ చదువుతున్నామా, మమ్మీ చదువురా లేసి, నాన్న బైబిల్ చదువుకో అంటే మమ్మీ చదువుతా, మమ్మీ చదువుతానని జస్ట్ మమ్మీకి చూపించడానికి మనం బైబిల్ తెరుస్తాము, చదువుతాము, ఒక 1 verse చదువుతాము, మమ్మీ చదివినా అంటాం. సో టుడే వాట్ వీ లెర్న్ ఇస్ లైక్ లాస్ట్ టైం లూబో ఎట్లా ఇచ్చేసాడు కదా, ఈరోజు ఒక మిషనరీ గురించి నేర్చుకుందాం. యూ కెన్ సీ దిస్ మిషనరీ. ఈయన పేరు ఆర్థర్ మావ్. ఏం పేరు? ఆర్థర్ మావ్. సో ఈ వాజ్ అ మిషనరీ ఫ్రమ్ అమెరికా. ఒక ఐలాండ్కి వెళ్ళాడు 1935లో. ఒక ఐలాండ్, ఏ ఐలాండ్ అంటే ఐలాండ్ పేరు బోర్నియో. ఏం పేరు? బోర్నియో. ఆ ఐలాండ్కి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు ఆయనని పిలిచిన తర్వాత ఆ ఐలాండ్లో ఈయనేమో అమెరికన్, అక్కడేమో అందరూ నీగ్రోస్, బోర్నియన్ అంటే సౌత్ ఆఫ్రికన్స్ లాగా ఉంటారు కదా, అట్లా ఆ బ్లాక్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ కోసము, వాళ్ళేమో అంటే అందరు వాళ్ళని హేట్ చేస్తారు, కానీ ఈయన ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళని దేవుడిచ్చిన లవ్, ద లార్డ్ లవ్డ్ హిమ్. మనకు ఉంది కదా ఒక పాట, గాడ్ లవ్స్ ఎవ్రీ వన్. నో, గాడ్ లవ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్. బ్లాక్ అయినా, వైట్ అయినా, చదువు ఉన్నా, చదువు లేకపోయినా అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. సో వాట్ హీ డిడ్, మిషనరీ ఆర్థర్ మావ్ ఏం చేశాడంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఐలాండ్ బోర్నియోకి వెళ్ళేసి హీ వాంటెడ్ టు ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి చెప్దామనేసి వెళ్ళాడు. చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళేమో చాలా అంటే ఫస్ట్ ఏమైందంటే వాళ్ళు వినలేదు. తర్వాత యేసుప్రభు ప్రేమ ఏంటో, ఆయన దేవుని గురించి చెప్తూనే ఉన్నాడు. చెప్పిన తర్వాత ఏమైందంటే ఆయన మొత్తం చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళందరూ ఎంతమంది ఉన్నారో, అక్కడ ఉన్న చిన్న ఐలాండ్స్, విలేజెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ నమ్ముకున్నారు. యేసుప్రభు ప్రేమ ఇంట్లదా, యేసుప్రభు ఏం చేశాడు నీకోసము, మరణించాడు, తిరిగి లేచాడు, ఆయన నీకోసం ఏం చేశాడు, నీ పాపాల కోసము ఆయన చనిపోయాడు, నువ్వు చేసావు కదా పాపాలు, ఆయన నీ పాపాల కోసం చనిపోయాడు అనేసి అంతా చెప్తాడు. లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇంత ప్రేమిస్తున్నాడా మనల్ని, ఇంత అంటే మన పాపాలన్నీ ఆయన మీద వేసుకొని మనల్ని ప్రేమించడానికి, మనల్ని ఆయనతోటి ఉండడానికి ఇంత క్రయం చెల్లించాడా, హీ హ్యాస్ టు డై ఆన్ దట్ క్రూయల్ క్రాస్ అనేసి వాళ్ళందరూ చాలామంది ఉంటారు. వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఆ ట్రైబ్ని డయాక్ అంటారు. డయాక్ ట్రైబ్ అని మనకు తిరగడం కదా, అయితే ఆ ట్రైబ్స్ వాళ్ళని డయాక్ అంటారు.
అనగానే వాళ్ళు ఆ ట్రైబ్ నుంచి చాలామంది వాళ్ళందరూ ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్పుకొని చాలామంది యేసుప్రభుని స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తారు. అంగీకరించిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒకరోజు ఈ ఆర్థర్ చూస్తూ ఉంటాడు కదా, కానీ ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళందరూ ఆర్థర్ మావు ఏమంటాడు, వీళ్ళందరూ అంగీకరించారు కదా, వీళ్ళకి నేర్పియాలా, ఇంకా దేవునికి ఇయ్యడానికి నేర్పియాలా అని అంటారు. దేవునికి ఇయ్యడానికి అని అంటే ఆయనతో పాటు ఆర్థర్ మేయోతో పాటు ఇంకా 2 ఇండోనేషియన్ హెల్పర్స్ వస్తారు ఆయనతో పాటు. ఆయనని చెప్తాడు, చూడు ఆర్థర్ మావు అంటాడు, చూడండి వీళ్ళకి దేవుని ప్రేమ ఏంటో తెలిసిపోయింది కదా, కానీ వాళ్ళకి దేవునికి ఎలా ఇవ్వాలా, ఏమి ఇవ్వాలా అని నేర్పియాలా, వీళ్ళకి మన మీదనే ఆధారపడకూడదు వాళ్ళు అనేసి ఆర్థర్ మావు అంటాడు. అనగానే ఆయన అంటాడు, వీళ్ళిద్దరు ఏమంటారు అంటే ఆ హెల్పర్స్, ఆర్థర్ మావ్ వాళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళు, వాళ్ళు ఏమిస్తారు యేసుప్రభుకి, ఏమి ఇవ్వలేరు అని అంటే, ఏది ఉందో ఏమైతే ఉందో వాళ్ళు దాంట్లోనే వాళ్ళకి ఇవ్వాలా యేసుప్రభుకి. మన మీద మనం ఎన్ని రోజులు ఉంటాము, దేవుడు వేరే దగ్గరికి పిలిస్తే మనం వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి కదా, వాళ్ళు మన మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు, ప్రభు మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలనేసి ఆర్థర్ మావు చెప్తా ఉంటాడు. చెప్పిన తర్వాత ఈయన ఏం చేస్తాడంటే సరేలే అనేసి చెప్తా ఉంటే, లేదు మీరు ఎంతన్నా చెప్పండి, వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదు, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడరు, అంతే మీ మీదనే డిపెండ్ అయ్యండి అంటే, సరే నేను మీ ఇష్టం అనేసి వీళ్ళిద్దరు హెల్పర్స్ అంటారు, మీ ఇష్టము, మీరు చెప్పండి మీకు దేవుడు భారం ఇస్తే అని అంటాడు. సరే అనగానే చూడండి, వాళ్ళు చాలా పూర్ ఆర్థర్, వాళ్ళకి ఏం లేదు, తినడానికి లేదు, అది అన్నీ ఏమన్నా తెచ్చుకోవాలంటే ఆ చిన్న క్యాన్లోనే, ఒక ఫ్యామిలీ ఆ చిన్న క్యాన్లోనే తెచ్చుకుంటారు అన్ని సామాన్లు, ఇంకా ఏది ఉందో కొంచెమే తిన, ఒక్కొక్కసారి నెలల తరబడి వాళ్ళు అన్నం కూడా తినరు, అంత బీదోళ్ళు వాళ్ళు ఏమిస్తారు యేసుప్రభుకి, ఏమి ఇవ్వగలరు అని అనగానే అప్పుడు ఆడతారంటే, నేను చెప్తాను వాళ్ళకి, నేను ఐ విల్ మేక్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గాడ్స్ లవ్ అనేసి అని అంటాడు. సరే మీ ఇష్టం అనేసి వీళ్ళందరూ చూపిస్తాడు. వాళ్ళకి వేసుకోవడానికి బట్టలు కూడా లేవు, వాళ్ళంతా బేదోళ్ళు, అంటే చెట్టులు అవి బాగుంటాయి కదా, ఆ బాగా ట్రీస్ తోటే కట్ చేసుకొని దాన్నే అన్నీ కప్పుకుంటారు. చూడండి, జెంట్స్ ఏమి ఇట్లా కట్టుకొని అంతా ఇట్లా, లేడీస్ ఇట్లా కప్పుకొని ఉంటారు, దాంతోనే కప్పుకుంటారు వాళ్ళు. అయితే వీళ్ళు హెల్పర్స్ ఏమంటారంటే, చూసావా వీళ్ళందరి పరిస్థితి ఎట్లుందో, వీళ్ళు ఏం ఇవ్వలేరు, మీ ఇష్టం ఆర్థర్, మీకేం కావాలంటే అది చెయ్యండి అని. మనం సార్ అంటాం కదా ఇక్కడ, అది కాదు సార్, ఇది కాదు సార్ అని వాళ్ళ భాషలో టువాన్ అంటారు. ఏమంటారు? టువాన్. అయితే నో టువాన్, దే విల్ నాట్ లిసన్ ఎనీథింగ్ అని అనగానే వాళ్ళు ఏమంటారు, సరే నీ ఇష్టం అని అనగానే ఆర్థర్ మావ ఏం చేస్తాడంటే, ఈయన ఏం చేస్తాడంటే, ఓకే ఐ విల్ ప్రే అనేసి ఆయన ప్రేయర్ చేసుకుంటాడు. ప్రేయర్ చేసుకున్న తర్వాత అయితే ఒకరోజు వాళ్ళందరూ గ్యాదర్ అవుతారు. గ్యాదర్ అయిన తర్వాత అందరు కూర్చొని ఉంటారు. కూర్చొని తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు వాక్యం వినాలా అని ఉంటుంది, ఎందుకంటే దేవుడిని అంగీకరించారు కదా, వాళ్ళకి ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, సరే ఈరోజు ఏం దేవుడు మాట్లాడతాడు అని అనేసి ఒకరోజు కూర్చొని చెట్ల కింద కూర్చొని ఉంటే ఈయన వెళ్తాడు ఆర్థర్ మావ్, టువాన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టుడే అనగానే అప్పుడు ఏం చెప్తాడంటే, చిన్నప్పుడు నుంచి నేను దేవునిలోనే పెరిగాను, మా మమ్మీ డాడీ అందరు క్రిస్టియన్సే, కానీ నేను అంగీకరించలేదు, దేవుణ్ణి అంగీకరించలేదు. అందరు బైబిల్ అందరు చర్చ్కి వెళ్తున్నారా, చర్చ్కి వెళ్తున్నారు, అందరు ప్రేయర్ చేస్తున్నారా, ప్రేయర్ చేస్తున్నారు, అందరితో పాటు బైబిల్ చదివేవాడిని. కానీ దేవుడు నన్ను ఒకరోజు సంధించాడు, నేను కూడా యేసుప్రభుని అంగీకరించినాను. I just came to know the God's love, how He loved me in such a way that He gave His life. ఆయన ప్రాణం కూడా ఇచ్చేసాడు నా కోసము అనేసి ఏం చెప్తాడంటే, చూడు అంత ప్రేమించిన యేసుప్రభు ఆయన కోసం కొంచెమన్నా చేయాలి కదా, ఏదో ఒకటి కొంచెం
ఆయన ప్రాణం ఇచ్చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలా? ఏం అడుగుతున్నాడు? మన హృదయం అడుగుతున్నాడు. ఇంకా నీ దాంట్లో నీకు ఎంత ఉందో దాంట్లో కొంచెం ఇవ్వు. గివ్ హీస్ ఆస్కింగ్ టు గివ్ అనగానే అప్పుడు ఆర్థర్ చెప్తా ఉంటాడు, నేను చిన్నప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ 8 years old, నేను 8 years ఉన్నప్పుడు మా మమ్మీ నాకు పైసలు ఇచ్చేది. మీకు కూడా ఇస్తుంది కదా మమ్మీ డాడీ ఎవరన్నా ఇస్తారా మీకు? పాకెట్ మనీ ఇస్తారు కదా. ఏం చేస్తారు మీరు? చాక్లెట్లు, బిస్కెట్స్ ఏదో ఒకటి తినేస్తారు కదా. నేను పర్సనల్గా అంటున్నా, మా మమ్మీ మా డాడీ మాకు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇచ్చినప్పుడు మేమేం చేసేటోళ్ళం అంటే అది తీసి అలా పెట్టి దాంట్లో మొత్తం ఏం చేస్తానంటే ఒక 10 rupees ఇచ్చాడు అనుకో, 10 rupeesలో 10th part ఏంటి? 10 rupeesలో 10th part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th part ఏంటి? 1 కదా. 1 rupee యేసు ప్రభుకి ఇచ్చేదాన్ని. వీ యూస్ టు గివ్ ఇట్ ఇన్ ద ఆఫరింగ్ బాక్స్. అలా 10 rupees ఇచ్చారంటే 1 rupee, 100 rupees ఇచ్చారంటే 10 rupees. అలా 1/10th part ఈజ్ మై పార్ట్ అనేసి ఆర్థర్ మావు వాళ్ళందరికి చెప్తాడు. మీకు ఎంత ఉందో, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది 10 rupees అంటే 1 part మీ ఇచ్చేసేయాల కదా, 100 rupees అంటే 10 rupees ఇచ్చేయాల. సో మీ దగ్గర ఇంత ఉందంటే దాంట్లో 10th part ఇచ్చేసేయాలా అనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు. నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను అట్లనే చేశాను. మా మమ్మీ నాకు పాకెట్ మనీ ఇచ్చేటప్పుడు ఐ యూస్ టు గివ్ ఆఫరింగ్ బాక్స్లో వేసేవాడిని అనేసి ఆర్థర్ మావు చిన్నప్పుడు ఆయన స్టోరీ చెప్తూ ఉంటాడు. మా మమ్మీ 10 cents ఇచ్చిందంటో 1 cent నేను ఆఫరింగ్ బాక్స్లో వేసేటోడిని, కానీ నాకు లార్డ్ ఎంతో ఇచ్చేసేవాడు అనేసి వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నాడు. చెప్పిన తర్వాత అంటే వీళ్ళందరూ చాలా కామ్ అయిపోతారు. డైరెక్ట్ ట్రైబ్స్ అందరూ, ఆ ట్రైబ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏందబ్బా మేము అస్సలు ఎంత బేదోళ్ళం కదా, వాళ్ళు చర్చ్ నుంచి పంపిస్తుంటేనే మేము తింటున్నాం కదా, ఈయనేంటి దేవునికి ఇవ్వాలంటున్నాడు అనగానే వాళ్ళకి కొంచెం ఏదో ఒకటి కొంచెం ఉంటుంది. ఆ దాంట్లో కూడా ఇవ్వమంటున్నాడు, దేవునికి ఇచ్చేయమంటున్నాడు. ఏంటి సార్ ఈ ట్వాన్ అని అంటాడు. ట్వాన్ అని అనగానే వాళ్ళందరు ట్రైబ్ లీడర్స్ అందరూ సరే మీరు ఆలోచించండి, మీరు ప్రేయర్ చేసుకోండి అనేసి కామ్గా ఒక 1/2 hour అట్లనే కూర్చుంటాడు ఆర్థర్ మావు. అలాగనే వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళందరూ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే అబ్బా మాకు అసలు బట్టలు లేవు, అన్నం తినడానికి లేదు, ఆ తినేది కూడా కొంచెమే తింటున్నాం, దాంట్లో ప్రభుకి ఇవ్వమంటాడు ఏంటి ఈ ఆర్థర్ మావు అనగానే సరే అనేసి చాలాసేపు అట్లనే క్వైట్గా ఉంటారు. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఒక 1/2 hour తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే సి వాట్ ఈస్ దిస్ అని అంటాడు. హీ షోయింగ్ హిస్ బైబిల్. అసలు వాట్ ఈస్ దిస్, డూ యూ బిలీవ్ దిస్ అని అంటాడు. మీరు బిలీవ్ చేస్తారా దీని గురించి అని అంటే ఎస్ అని అంటారు. అందుకే కదా మేము యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా అంటే దీంట్లో రాసిందంతా మీరు బిలీవ్ చేస్తారా అని అడుగుతాడు. ఎస్ వీ బిలీవ్ అని అంటాడు. సరే దీంట్లో దేవుని గురించి రాసి ఉంది కదా, నా 10th part ఇచ్చేయమని అని అప్పుడు వీళ్ళందరూ చెప్తుంటుంటే అర్థం కాదు. బైబిల్ చూపించి వాళ్ళకి చదువు రాదు, అయినా చదువు నేర్పించి 2-3 వాళ్ళ మధ్యలో నుంచి 2-3 లీడర్స్ని తయారు చేస్తాడు. వాళ్ళప్పుడు ఆ లీడర్స్ ఏమంటారంటే ఓకే వీ బిలీవ్ దిస్ ఇస్ అ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రమ్ ద గాడ్. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో మనకి మలాకి 3:10 ఉంది కదా, మనకి ఇస్తే ఆయన విస్తారంగా ఇస్తాడంట, డబ్బులు ఇస్తాడంట. మనం కొంచెం ఇస్తే ఆయన ఈ రూమ్ నిండా ఇస్తాడంట, మనకు తీసుకోవడానికి ప్లేస్ ఉండదంట, అంత ఇస్తాడంట యేసయ్య మనకు. డూ యూ బిలీవ్ దాట్ అని అంటాడంట. అనగానే ఇది చూపియగానే ఆయన ఏమంటాడు వి బిలీవ్ ఇట్ ఓకే అనేసి ఒక 1/2 hour తర్వాత వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, కూర్చున్న వాళ్ళు ఒక లీడర్ లేసి మేము మిషనరీని ప్రిపేర్ చేస్తాము, ఇక్కడ 3-4 వాళ్ళని మేము మీ దగ్గరికి పంపిస్తాము అని అంటాడు. అనగానే వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలా, మేము ఏది ఉందో మా దగ్గర ఏముందో ఇప్పుడు వాళ్ళకి దగ్గర ఏమున్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మా పిల్లల్ని మీకు ఇచ్చేస్తాము,
మా పిల్లల్ని ఎవరెవరైతే అంటే కొంతమందికి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు అంటే ఒక 3-4 లీడర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ లీడరు ఒక 3-4 ఫ్యామిలీస్ లీడర్స్ కాదు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో నుంచి మేము మిషనరీగా పంపిస్తాం మీ దగ్గరికి. దేవుడు మాతో మాట్లాడాడు, మీరు అన్నారు కదా వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడాడు అనేసి. అలా అనగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓకే మీరు అలా అంటే మీరు కరెక్ట్ అని అంటే. భక్సింగ్ తాత కూడా ఏం చెప్పాడంటే ఒకసారి ఈ దేవుని వాక్యం ఉంది కదా, మనకు జోనా కథ తెలుసు కదా, తెలుసా? జోనా కడుపులో ఫిష్ ఉన్నదా, ఫిష్ కడుపులో జోనా ఉన్నాడా? ఫిష్ కడుపులో జోనా ఉన్నాడు కదా. కానీ ఇక్కడేమో ఫిష్ కడుపులో జోనా ఉన్నాడు. భక్సింగ్ తాత ఏమో చెప్పారు తెలుసా? అప్పుడు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు వి బిలీవ్ దిస్, జోనా కడుపులో ఆ పెద్ద ఫిష్ ఉన్నా కూడా నేను బిలీవ్ చేసేవాడిని, ఎందుకంటే ఇది బైబిల్, దేవుని వాక్యం, వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేసి అలా చెప్పారు. సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ దిస్ బుక్ we should believe, whatever, this is not a ordinary book అనేసి అంతా ఆర్థర్ మావ్ చెప్తా ఉంటాడు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ఆర్ లైఫ్స్ ఆల్సో మన పెద్దలు, మన గాడ్ సర్వెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ బుక్ని బిలీవ్ చేసేంత ఎంత బ్లెస్సింగ్స్. సో అందుకే మేము ఎప్పుడు ఏం చెప్తాము, ఎక్కడ ఏది క్వశ్చన్ ఉన్నా కూడా దీని దగ్గరికి రండి అని. దీంట్లో మీకు ఫుల్ ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి, గూగుల్లో కాదు. వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్, వీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సీ ఇన్ ద గూగుల్. సమ్టైమ్స్ యూ వోంట్ గెట్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ యూ విల్ గెట్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను, సో యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్ థింగ్. అట్లనే ఈయన ఏం చెప్పాడంటే ఓకే విల్ గివ్ ఇట్ అనేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు, స్టార్ట్ చేశారు. ఆయన ఇక్కడ పర్చర్ అయిపోయిన తర్వాత వేరే వేరే విలేజెస్కి వెళ్తూ ఉంటాడు. ఎవరు? మావ్, ఆర్థర్ మావ్. అలా లీడర్స్ని తయారు చేస్తా, ఇగో ఈ లీడర్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక లీడర్ తయారయ్యిండు. అలా లీడర్స్ని తయారు చేస్తా వాళ్ళు సార్ కాదు, ట్వాన్ ఫ్రమ్ ఆర్ విలేజ్, దిస్ ఇస్ ద లీడర్ ఫ్రమ్ ఆర్ విలేజ్. ఎక్కడెక్కడ వెళ్తున్నారో ఆయన దేవుని వాక్యం చెప్పినప్పుడు మా విలేజ్ నుంచి ఈ అబ్బాయిని తీసుకుపో అనేసి ఇలా లీడర్స్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు. లీడర్ తయారు చేసిన తర్వాత ఒకరోజు ఏం చేస్తారంటే దేవుడు మాతో మాట్లాడాడు, మా దగ్గర ఏముందో దాంట్లో మేము 10th part ఇచ్చేస్తాము. ఇప్పుడు మాకు దగ్గర 5 రూపీస్ ఉందనుకో, 5 రూపీస్లో ఎంత? 50 పైసా కదా. 10 రూపీస్లో 1 రూపీ కదా. 5 రూపీస్లో 50 పైసా. దట్ ఆల్సో వి విల్ గివ్. దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన డబల్గా ఇస్తాడు. మన దగ్గర ఇప్పుడు వాళ్ళ అవసరతలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అబ్బా నా దగ్గర కొంచెమే ఉంది కదా, ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, నా దగ్గర కొంచెమే ఉంది కదా, వాళ్ళకి ఇస్తే మళ్ళీ నేనేం చేయాలా ప్రభువా అని అంటే లార్డ్ ఈస్ టెల్లింగ్ మీ టు గివ్. బట్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ దట్ లార్డ్ మళ్ళీ అదే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ నాకేముంటుంది అని అనగానే నేను దేవుడు చెప్పిన వెంటనే ఇచ్చేసా. ఒక ఆంటీకి ఇచ్చేసిన తర్వాత నాకు ఇంకా నేను ఇచ్చేసిన తర్వాత ఓకే ప్రభా, ఆంటీ వాజ్ హ్యాపీ దట్ హర్ నీడ్ వాజ్ డన్. దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఒక 1 వీక్ తర్వాత ఒక అబ్బాయి, నా సండే స్కూల్ స్టూడెంట్, ఈజ్ లైక్ అ సండే స్కూల్ స్టూడెంట్ ఫర్ మీ. హీ క్రెడిటెడ్ ద అమౌంట్ డబల్ ఆఫ్ ఇట్. నేను అస్సలు ఊహించలేదు దట్ హీ గాట్ అ జాబ్ అండ్ హీ credited the amount. So the same way Lord will do in your life also when you believe this word of God. So అట్లనే ఏం చేశాడంటే ఆతురు చేస్తూ ఉంటుంటే ఎవ్రీ మంత్ వాట్ ఎవర్ వీ గెట్ వి విల్ గివ్ యూ. ఆ లీడర్స్ మిషనరీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అక్కడ నుంచి చర్చ్ నుంచి వద్దు, మాకు మేమే దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు దేవుడే ఇస్తాడు. అంటే వాళ్ళకి ఏం పంటలు పడుతున్నాయో దాంట్లో కొంచెం ఇస్తూ ఉన్నారు. సో 1 మంత్ రాగానే ఆ మిషనరీస్కి వాళ్ళే పంపిస్తూ ఉన్నారు. రైస్, ఎగ్స్, ఫ్రూట్స్, హెన్స్ అయితే ఇట్లా మొత్తం 12 పెట్టేసి ఆయన వాళ్ళకి పంపిస్తూ ఉన్నారు. దే వర్ సో హ్యాపీ. మిషనరీ ఆథర్ మావ్ వాజ్ సో హ్యాపీ దట్ దే కేమ్ టు నో ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని ప్రేమ ఏంటో మనం దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు
దేవుడు మనకి డబల్గా ఇస్తాడు. డబల్ అంటే డబల్గా ఇస్తాడు. ఇట్స్ ట్రూ. యూ ట్రై. ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్. టేక్ ఇట్ అప్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ అండ్ యూ ట్రైడ్ దట్. ఆంటీ చెప్పారు కదా, ఆంటీ లైఫ్లో అయినప్పుడు మా లైఫ్లో ఎందుకు కాదు? ద సేమ్ గాడ్ కదా. వీ హ్యావ్ అ సేమ్ గాడ్. ద సేమ్ గాడ్ హూ వాజ్ ద సేమ్ yesterday, today and forever. వీ హ్యావ్ సీన్ సో మచ్ ఆఫ్ టెస్టిమనీస్. నేను చాలా విన్నాను టెస్టిమనీస్. ప్రభా అందరి టెస్టిమనీస్ అవును ఆ టైంలో వచ్చేసింది, ఈ టైంలో వచ్చేసింది అన్నాక, ప్రభా నేను కూడా ఇప్పుడు నేను నీ బిడ్డనే కదా, నాకు కూడా చేస్తావా అట్లా? నేను ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు. ఆంటీ చెప్పింది కానీ యూ బిలీవ్ ఫస్ట్ ద లార్డ్ షుడ్ బీ ఇన్ యువర్ లైఫ్, ఇన్ యువర్ హార్ట్. దెన్ ఓన్లీ లార్డ్ విల్ డూ వండర్స్. హీల్ గివ్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇఫ్ యూ గివ్ ఇట్ టు హిమ్, హీ విల్ గివ్ డబల్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు పిల్లలుగా ఏం చేయాలి, ఏం చేయొచ్చు అని అనుకోవచ్చు. సి ద హోల్ బాడీ, యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. సమ్ దే డోంట్ హ్యావ్ కదా. కొంతమందికి చేతులతో ఏం చేయొచ్చు? కొట్టాలా? కాళ్ళతో ఏం చేయొచ్చు? తన్నాలా? కాదు కదా. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద లార్డ్. ఒక పాట ఉంది కదా మీకు, ఏందా పాట? నా కాళ్ళు చేతులు, నా కళ్ళు చెవులు ముక్కు అన్నీ యేసయ్య కోసమే. వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద లార్డ్, ఫర్ యువర్ హోల్ బాడీ. దిస్ ఈజ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్. యేసయ్య ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఇది యేసయ్య లోపల అన్న ఉన్నాడు. మన హార్టే కదా. హార్ట్ లేకపోతే మనం ఉంటామా? ఇప్పుడు ఈ హార్ట్ టక్ 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 కొట్టా ఉంటుంది కదా. అది కొట్టకపోతే మనమే లేము కదా. వెన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్, ద హోల్ బాడీ ఈజ్ అండర్ హిమ్. హార్ట్ ఏం చెప్తుందో అది చేస్తాం కదా మనము. ఇప్పుడు ఆకలి అవుతుంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఏం హార్ట్ చెప్తూ ఉంటుంది, అరే ఆకలి అవుతుంది, స్టమక్కి చెప్పు, పోయి హ్యాండ్కి చెప్పు, వెళ్ళి అన్నం తినాలా. హార్ట్ ఫస్ట్ చెప్తుంది. హార్ట్ ఫస్ట్ ఎవరికి చెప్పమంటుంది? మమ్మీకి చెప్పు, మమ్మీ అమ్మ ఆకలి అవుతుంది, కొంచెం అన్నం పెట్టు అంటుంది. ఇక్కడ స్టమక్ ఏమో అయ్యో ఆకలి అవుతుంది చెప్పు మీ మమ్మీకి చెప్పు అని అంటుంది కదా. తర్వాత ఈ చెయ్యి లోపలికి పోతుంది, అన్నం కలిపిన తర్వాత నోట్లో పెట్టుకుంటాం కదా. ద హోల్ బాడీ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ హార్ట్. ద సేమ్ వే వెన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్, మీరేం తప్పు చెయ్యరు. తప్పు చేస్తాం కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాడంటే, యేసయ్య ఉన్నప్పుడు ఇది చెయ్యొద్దు అని అంటే, ఒక్కసారి కదా ప్రభా, ప్లీజ్ ప్లీజ్ కొంచెం గమ్ముగుండు, ప్లీజ్ 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 ఒక్కసారి, దీని తర్వాత ఇంక చెయ్యను, నేను అస్సలు చెయ్యను, ఓన్లీ వన్స్ లార్డ్ అని అలా చేస్తాం కదా. దాట్ యూ షుడెంట్ డూ. వాళ్ళందరు మిషనరీస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరికీ ఎంత ఉందో దాంట్లోనే వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు. పంపించినప్పుడు ఎంత చూడు, వాళ్ళకి అస్సలు బట్టలు వేసుకోవడానికి లేదు, కొన్ని రోజులు వాళ్ళు తినడానికి కూడా లేదు. కానీ హౌ లార్డ్ హ్యాస్ బ్లెస్ దెమ్. సీ ఎంత వాళ్ళందరు మిషనరీస్కి వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళకి చర్చ్ నుంచి వచ్చేది అప్పుడు వాళ్ళు పైసలు వీళ్ళ దగ్గర లేవని. కానీ ఆ కొంచెంలోనే ఎంత ఉందో వాళ్ళు పచ్చి ఉన్నారు, కానీ ఆ కొంచెంలోనే వాళ్ళు రైస్ కొంచెం దేవునికి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ వీళ్ళు పంపిస్తున్నారు. మిషనరీస్ వాళ్ళకి రైస్, గుడ్లు, హెన్స్, ఫ్రూట్స్ అన్నీ పంపిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చిన పైసలు ఏం చేశారంటే, ఆతుర్ మావ ఏం చెప్పాడంటే, మీరందరూ ఉన్నారు కదా, నా మీద డిపెండ్ అయ్యవద్దు, మీరు యేసుప్రభు మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు కదా, మీకు దేవుడు ఎంత బ్లెస్ చేశాడు కదా అని వాళ్ళ ఆ ఏరియాలోనే వాళ్ళు 10 చర్చెస్ కట్టారంట. 10 చర్చెస్. ఇంకా వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, ఓన్లీ చాలా కొంతమంది 900 మెంబర్స్ లాగా ఉంటే వాళ్ళు 1300, 1400 ఒక్కొక్క విలేజ్లో అందరూ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, చర్చెస్లో ఏం చేశారంటే, వీళ్ళు వెళ్ళి మిషనరీస్కి ఇస్తున్నారు కదా. ఇక నెక్స్ట్ చర్చెస్లో వాళ్ళు ఒక డబ్బా పెట్టేసిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళి ఇచ్చేసేయండి. అక్కడ ఎవరు ఉన్నారో మిషనరీస్, గాడ్ సర్వెంట్స్ ఉంటారు కదా, మనం ఇస్తాం కదా గాడ్ సర్వెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు, వచ్చి అంకుల్ ఆంటీ వాళ్ళు దగ్గరకు వచ్చి మన ఇంటికి వచ్చి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, మనము మన దగ్గర ఏముందో అది ఇచ్చేస్తాము. ఇస్తామా లేదా? ఇస్తామండి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, మన బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళారా మీరు ఎప్పుడైనా? బర్త్డే పార్టీస్కి వెళ్ళారా? పిలిస్తేనే వెళ్తాం కదా. పిలిస్తేనే వెళ్తారా? వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఉట్టిగా వెళ్ళిపోతారా?
గిఫ్ట్ తీసుకొని వెళ్తాం కదా, గిఫ్ట్ ఆలోచిస్తామా, అబ్బా గిఫ్ట్ తీసుకెళ్ళాలా వద్దా, బర్త్డే పిలిచాడు కదా తీసుకెళ్ళాలా వద్దా అని అనుకుంటామా? లేదు కదా. బర్త్డే అనగానే అది మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనుకో, ద బెస్ట్ యూ వాంటెడ్ టు గివ్ కదా, యూ వాంటెడ్ టు గివ్ ద బెస్ట్. ఏది వాడికి ఇష్టమో, ఏది తనకి ఏది ఇష్టమో వీ వాంటెడ్ టు గివ్ దట్. ది సేమ్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నాకేదో తీసుకొస్తాం, మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అనుకుంటామా నాకేమైనా ఇస్తుందా, నాకేమైనా తీసుకొస్తుందా అని. వీ డోంట్ థింక్ దాట్ కదా. గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని అనుకుంటాం బికాస్ దట్ ఈస్ లవ్. యూ లవ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ద సేమ్ వే లార్డ్ లవ్స్ యూ సో మచ్. హీ హెస్ గివెన్ దట్ గిఫ్ట్. He died for us. The same thing we should give to him. When we give, double ఇస్తాడు. ఇప్పుడు మనం బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇచ్చామనుకో, కేక్, చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్, మిక్చర్, ఇంకా సాఫ్ట్ డ్రింక్ అన్నీ ఇస్తారు కదా. ఇంకా డిన్నర్ ఒక్కొక్కసారి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయితే డిన్నర్. ద సేమ్ థింగ్ లార్డ్, ఇవన్నీ జస్ట్ ఎర్త్లీ థింగ్స్. లార్డ్ విల్ గివ్ అస్ ఇటర్నల్ థింగ్స్, ద స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్. ఎంత అంటే డబల్ ఇస్తాడు. మనం కొంచెం ఇస్తే ఆయన డబల్ ఇస్తాడు. సో హీ లవ్స్ అ cheerful giver. When we give small thing, he'll give double. He'll give so much that we will not able to receive it. అబ్బా ఇంత ఇచ్చేసావు ప్రభా, నేను కొంచెమే ఇచ్చినా కదా. ఈ నోరు, ఈ కళ్ళు, ఈ ముక్కు, ఈ చేతులు, ఈ కాళ్ళు అన్నీ ఆయనకి ఇచ్చేస్తే he'll bless us so much. So that is the reason how Arthur was taught from the church. He 10 churches, he made so many missionaries. మనం కూడా మన లైఫ్ కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే, when we have received the God's love, we should tell that God loves us so much. అలా అంత ఎప్పుడు ఆతుర్ ఎంతమందిని ట్రై చేశాడు, అక్కడ చిన్న ట్రైబ్లో ఒక 3 మిషనరీస్ వచ్చారు. ఆ 3 మిషనరీస్ వేరే వేరే విలేజెస్కి వెళ్ళేసి చాలా వాళ్ళకి తినడానికి లేకపోయేసరికి ఎంత చూడు, తినడానికి లేకపోయినా when they gave it to God, it was డబుల్. ఏంటి డబుల్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ. ఇప్పుడు 1 ఇస్తే 2 కాదు, 1 ఇస్తే 10 లాగా అయిపోయినాయి వాళ్ళకి కదా. ద సేమ్ థింగ్ లార్డ్ విల్ డూ ఫర్ అస్ ఆల్సో. చూడు, అలా చర్చ్లో పెట్టేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఉందో వాళ్ళు వచ్చి రైస్, హెన్స్, గుడ్లు వాళ్ళు చర్చ్ దగ్గరికి ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము మనీ ఇచ్చేస్తాము. whatever we get, we give it to the God servant, we give it to the church offering. అంకుల్ వాళ్ళు చెప్తారు కదా, గివ్ ద ఆఫరింగ్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ హార్ట్ టు ద లార్డ్. ఫస్ట్ చెప్తారు కదా అంకుల్ వాళ్ళు, వెన్ యూ గివ్ యువర్ హార్ట్ దెన్ ఓన్లీ గివ్ యువర్ హార్ట్, దెన్ యూ ఓన్లీ గివ్ ద ఆఫరింగ్ అని. ద సేమ్ థింగ్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ హార్ట్ టు ద లార్డ్ అండ్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఆఫరింగ్స్, లార్డ్ విల్ బ్లెస్ యూ అబండెంట్లీ. సో విల్ లెర్న్ ద మెమరీ వర్స్ టుడే. 2 Corinthians 9:7. For God loveth a cheerful giver. ఏడుస్తూ అబ్బా ఇయ్యాలా ప్రభా నీకు, ఎందుకు ప్రభా, నాకు కావాలి ప్రభా, నాకు పెన్సిల్ కావాలి, రబ్బర్ కావాలి, ఈ పైసలతో మమ్మీ ఇచ్చింది అని అంటే, హీ సేస్ హీ లవ్స్ అ cheerful giver. ప్రభా నువ్వు ఇచ్చావు కదా నాకు, తీసుకో. హీస్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ ద 10th part. కొంచెం మనకి ఎంత టైం ఉంది కదా, ఆర్ వి స్పెండింగ్, హౌ మచ్ టైమ్ వీఆర్ స్పెండింగ్ విత్ ద లార్డ్ ఇన్ దీస్ డేస్. ఇప్పుడైతే ఎంత టైం ఉందంటే అంత టైం ఉంది. ఆర్స్ టుగెదర్. 1 డేలో ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది? 24 అవర్స్లో 10th part ఏంటి? 2 hours 40 minutes. 2 hours 40 minutes are we spending with the Lord? It is for you and for me also. The same thing. ఒక్క డేలో 10th part. He is asking only the 10th part. 10th part ఇచ్చేస్తే he loves a cheerful giver. When we spend the time, the whole day, I am telling you, I have experiences. The whole day it would be like, wow. When you give something to someone whom you love, ఎంత తృప్తిగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ వెన్ యూ గివ్, అబ్బా ఇచ్చేసాను నా ఫ్రెండ్కి, వాడికి ఏది కావాలో, తనకి ఏది కావాలో అది ఇచ్చేసిన, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ద సేమ్ థింగ్ లార్డ్ వాంట్స్ దాట్ ఆల్సో. ద సేమ్ థింగ్, హీ లవ్స్ అ cheerful giver. మీ ఫ్రెండ్ కొంచెంలో ఇచ్చినప్పుడు కొంచెమే ఇస్తాడేమో కానీ, బట్ లార్డ్ గివ్స్ యూ, ఇఫ్ యూ గివ్ ద 10th part, he give you all the 10 parts.
Just try this once. First, you should accept Lord as your personal Savior and give it to the Lord whatever you have. Okay? Pray చేసుకుందామా? చేసుకుందాము. Loving Heavenly Father, in the name of thy dear Son, Lord Jesus Christ, thank thee and praise thee, Father, for the lesson which thou hast taught us today, how we have to give, O Lord, to thee. O Lord, in these days, my Father, we have so much of time, my Father. Lord, let these dear children know that, my Father, how to spend time with thee, to read Bible, to pray, my Father, Lord. Lord, many requests they get, my Father. Lord, pray for us, pray for me. Lord, their friends tell. Lord, make them to take up this as a challenge, my Father, Lord, and make them to intercede for others. First of all, make them to accept thee as their personal Savior. Make them to experience thy love towards them, my Father. Oh Lord, make them to accept thee as a personal Savior in such a way, Lord, they may, Lord, have that intimacy with thee, my Father, in these days, my Father. O Lord, attract them in such a way, Lord, make them to know that thou art the living and true God. There's none beside thee, my Father. O Lord, we commit each and every child into thy loving hands and care. Offer this prayer with thanksgiving in the blessed and worthy name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. ఆమేన్. Praise Lord, children. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. Children, we believe that you may have joined us in singing and also enjoyed the time in God's presence. Please keep singing the songs, share it with your family members and friends, and we also hope that you learned the lesson and you will imbibe that in your lives. Before we close, shall we have a word of prayer, please? Father, we thank you for your faithfulness, we thank you for your presence. Lord, whatever has been accomplished in absolute human limitations and weakness, be blessed by you, watered by you. O Lord, our heart's desire is none of our children may miss the mark. None of our children may be able to lose what you have kept for them. O Lord, each one of them may be drawn to you, to the foot of the cross, and each one's name may be written in the Lamb's Book of Life. O Lord, may the songs be a blessing, may the lessons be a blessing, may this very ministry be a blessing, O Lord, and may the glory be unto you and to you alone. Please take care of these children and their families. We are living in very troubled days, but O Lord, your grace is sufficient, and your Lord, your peace is beyond our understanding. Therefore, keep us in your peace, keep us in your wisdom, and O Lord, all the days of our life, we may be able to live for you and serve you. Thus, committing ourselves and the children to your care, we pray this prayer with thanksgiving, the highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Children, keep watching this space as long as we can. We will be going online in terms of taking these sessions for you. Be in touch. If you have any need, please don't hesitate, do call us. So until next time, God be with you.